نحمده ونستعينه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى ربكم حق التقوى، فإن التقوى خير زاد المؤمن يتزود بها ليوم القيامة. فتزودوا فإن واتقوني يا أولي الألباب. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وهو أحكم الحاكمين، يقول في كتابه العزيز في سورة البقرة آية 280: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أيها الإخوة المؤمنون، بعد البيان الكافي حول الدين وحول خطورة التساهل في قضاء الديون، فها نحن اليوم نعود الكلام على أصحاب الحقوق في الدين. ماذا يقول لهم ربهم جل جلاله فيما يتعلق بطلب حقوقهم من الديون عند إخوانهم المسلمين، وهو يرشدهم إلى ما هو خير لهم. وفي هذه الآية يأمرهم بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء دينه، فقال: فنزرة إلى ميسرة، أي لا كما يفعل بعض الناس الذين يقولون إذا حل الأجل ولم تسد فعليك كذا وكذا. أيها الإخوة المؤمنون، ثم يندب تبارك وتعالى الودع عنه أي المعسر، ويعد ذلك على الخير والثواب الجزيل. وقال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الحديث الأول عن أبي أمامة أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يذله الله يوم لا ذل إلا ذله فلييسر على معسر أو ليدع عنه. وأما الحديث الآخر فيبشر رسول صلى الله عليه وسلم لمن ينذر لمعسر أن له أجر كبير. فعن بريدة عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنذر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: ثم سمعته يقول:
من أنذر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة. فقلت: سمعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، تقول كذا في مكان آخر وتقول كذا في مكان آخر، أي تقول مثله هنا وتقول مثله هناك، فما معنى ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يهل الدين، فإذا حل الدين فأنذره فله بكل يوم مثله صدقة. أيها الإخوة المؤمنون، وإليكم نموذج معاملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع من عليه دين. فعن أبي قتادة الحارث بن ربيع الأنصاري رضي الله عنه: كان لأبي قتادة دين على رجل، وكان يأتيه يتقاضاه فيختبي منه. فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه، فقال: نعم، هو في البيت يأكل الخزيرة. فناداه: يا فلان، اخرج فقد أخبرت أنك ها هنا. فخرج إليه فقال: ما يجيبك عني؟ فقال: إني مؤسر وليس عندي. قال أبو قتادة: الله إنك مؤسر؟ قال: نعم. فبكى أبو قتادة ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نفس عن غريمة أو مها عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. رواه مسلم. فاتقوا الله عباد الله، وأنذروا لإخوانكم المدينين لتنالوا رحمة الله وثوابه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، nous remercions Allah pour tous les bienfaits qu'il nous accorde et qu'il ne cesse de nous accorder. Nous le louons pour ses dons, pour sa clémence et pour sa miséricorde. Nous attestons également que Allah est le seul à être adoré. Nous témoignons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix
le salut et la miséricorde d'Allah soit sur lui, soit également sur sa famille et surtout ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, comme d'habitude, nous commençons notre sermon par inviter les uns et les autres à craindre Allah sincèrement. Craignons Allah. Allah, nous devons le craindre parce qu'un jour nous attend. Nous devons craindre Allah pour le jour du jugement. Nous devons craindre Allah parce que quel que soit le temps que nous allons passer sur cette terre, un jour viendra, nous allons partir. Et nous devons partir avec quelque chose. Vous voyez comment nous partons sans avoir avec nous quelque chose. Nous partons seuls. Alors nous devons partir avec des provisions. Et la meilleure des provisions, comme Allah le dit dans le Saint-Coran, وَتَزَوَّدُوا, prenez des prévisions. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et sachez que la meilleure des provisions, c'est la crainte de Allah. Et Allah nous dit, وَاتَّقُونِي يَا أُولُو الْأَلْبَابِ. Craignez-moi un peu partout, où que vous soyez, ou vous qui avez des intelligences en vous, craignez-moi. Et vous verrez ce jour-là que la crainte de Allah que vous avez possédée comme provision vous aurez sauvé. Mes chers frères en islam, dans nos interventions passées, nous avions longuement parlé de la dette et du poids de la dette. Nous avions parlé que tous ceux qui ont sur eux des dettes, qu'ils essayent de tout faire et se débarrasser de la dette avant leur départ de ce monde. Parce que ce qui les attend, ce qui nous attend tous, est grand. Ce qui nous attend est extraordinaire. Ce qui nous attend, nous l'avions jamais vu sur cette terre. C'est un grand jugement. Et le juge là-bas, ce n'est pas une personne. C'est Dieu, le grand juge, le juge suprême, qui ne fait pas de faute ni des erreurs. Nous nous sommes invités à tout faire pour payer nos dettes. Et nous avions dit le danger qui se trouve avec celui qui, ayant bien sûr des moyens, mais s'amise à ne pas verser, à ne pas payer ses dettes, que ce qui lui attend, c'est très grave. Cela peut lui empêcher de rentrer dans le paradis. Mes chers frères en islam, aujourd'hui nous allons écouter un autre verset. Dans toujours la sourate al-Baqarah, mais le verset 280, qui s'adresse cette fois-ci à celui qui a donné de l'argent à autrui comme dette. Quel devait être son comportement? Celui-là qui Allah lui a donné des moyens et il a été sollicité par son frère musulman de lui accorder une dette parce qu'il en a besoin, parce qu'il est dans les difficultés. Et étant un bon musulman, il lui a aidé. Il lui a donné cette dette-là. Alors Allah nous dit, comment est-ce que celui-là doit se comporter?
Ce n'est pas celui qui doit payer la dette. Lui, on en a parlé largement de lui, qu'il doit tout faire pour payer sa dette avant de mourir. Mais nous nous adressons, ou plutôt notre Seigneur s'adresse à celui qui a donné l'argent. Allah nous dit ceci. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ si il fait partie des gens qui sont dans des difficultés, qui? Celui à qui tu as donné l'argent, il est en difficulté. Il n'arrive pas à payer la dette. Il se gêne. Chaque fois quand il te voit, il ne se sent pas bien. Il est gêné. Il est peiné. Il veut donner l'argent, mais il n'a pas d'argent. Il n'a pas les moyens. Au contraire, il est même en difficulté. Lui-même, sa maison, sa famille, ça ne va pas du tout. Allah dit, فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ Donnez-lui encore du temps jusqu'à ce que il trouve les moyens. فَنَظِرَةٌ Donnez encore du temps. Laissez-le. Attendez. Jusqu'à quand? Ila maïsara. Jusqu'à ce que la situation change pour lui. Jusqu'à ce que ses moyens financiers commencent à revenir. Comment est-ce que moi je peux savoir si ça ne va pas? Il te dira. Lorsque tu lui demanderas, et mon argent, il te dira, Wallah, je n'ai pas de moyens. Je n'ai pas de moyens. Et tu es sûr qu'il n'a pas de moyens, alors laisse-le. Donne-lui du temps. Donne-lui encore du temps. Allah dit, je te donne une autre proposition. Toi qui as les moyens, toi qui as donné, mais quand tu as donné l'argent, tu as quand même de l'argent avec toi. Ça n'a pas empêché que tu aies de l'argent. Ça te va bien, toi. Allah dit, je te propose. Ce n'est pas obligation, hein. Je te donne une proposition. Quelle est cette proposition? Wa anta saddaqu. Laisse-le l'argent. Gratifie-le. Dis-lui que l'argent que tu me dois, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je ne prends rien. Je t'ai laissé cela. Ça, c'est une proposition que Allah nous donne. C'est notre droit. C'est pas le droit de Allah. Mais il dit, je propose à ce que vous lui gratifiez. Et si vous le faites ainsi, vous aurez beaucoup de bien. Khayrun lakum. Wa anta saddaqu khayrun lakum. Vous allez avoir des récompenses. In kuntum ta'lamun. Si vous le savez. Si vous le savez. Vous avez épargné votre frère du fardeau de la dette. Vous avez épargné votre frère le fait qu'il ne dort pas. Vous avez épargné de votre frère le fait que quand il vous voit, il fuit, il se cache. Oui, vous lui avez libéré, vous lui avez affranchi. Si vous pouvez le faire, si vous avez vous des moyens, si l'argent qu'il vous doit, si ça ne vous empêche pas d'avoir votre argent, d'avoir ce que vous voulez dans la vie, alors laissez-le. Si vous voyez qu'il ne peut pas, vous avez demandé une fois, deux fois, trois fois,
Mais ça ne va pas du tout. Si vous pouvez le laisser l'argent, alors laissez-le. Mais si vous ne pouvez pas, alors le mettez-le. Nous sommes en train de parler à celui qui doit prendre l'argent auprès de celui qui a donné l'argent. Nous ne sommes pas en train de parler de celui qui a pris. Quant à celui qui a pris l'argent, nous avons longuement parlé 3 khutbah en disant de tout faire et donner. S'il n'a pas les moyens, Allah le sait. S'il a l'intention de payer, Allah le sait. S'il n'a pas l'intention de payer, Allah le sait. Allah est avec lui. Il sait ce qu'il fait. Allah est avec celui qu'il doit remettre l'argent aussi. Donc Allah nous dit, si vous n'allez pas le gracier, si vous n'allez pas lui pardonner l'argent, alors laissez-le le temps si vous voyez qu'il n'a pas les moyens. Mais si vous voyez qu'il a les moyens, c'est qu'il ne veut pas payer. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'il a les moyens, il ne veut pas payer, alors vous pouvez tout faire. Mais c'est seulement quand il n'a pas les moyens. Vous avez senti qu'il n'a pas les moyens, alors là, vous allez lui pardonner. Mes chers frères en islam, voilà en globalité ce qu'on est en train de dire à celui qui a donné une dette à quelqu'un. Si il voit que le gars n'a pas les moyens, que soit il le gratifie, ou bien il lui donne le temps pour pouvoir payer la dette. Et celui qui nous dit ceci, c'est notre Créateur, qui sait ce qui est bien pour nous. Il sait tout ce qui est bon pour nous. Lorsqu'il nous donne des conseils, nous devons les suivre. Nous devons suivre ses conseils parce que c'est lui qui est notre Créateur et c'est vers lui que nous allons retourner. Celui qui est bon envers ses frères musulmans, Allah serait bon avec lui. Ce n'est même pas avec ses frères musulmans. Celui qui est bon avec n'importe quel être vivant sur cette terre, même avec des animaux, wallahi, Allah serait bon avec lui le jour de la résurrection. Mes chers frères en islam, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a conseillé à ses disciples, disons plutôt à ses amis, à ses compagnons, parce que le prophète s'est endetté et il a payé sa dette. Après avoir payé la dette, il a même donné cadeau à celui à qui il a payé la dette. C'est quelqu'un qui prend une dette quand il en a besoin. Et souvent, c'est pas pour ses propres besoins. C'est pour donner aux nécessiteux. Et quand il trouve les moyens, en même temps, il les paye. Et c'est pour cela, il nous a également donné des conseils d'être tolérants envers ceux qui nous doivent de l'argent. Ceux qui nous doivent de l'argent et ceux qui doivent également l'argent. Nous devons être tolérants envers eux. D'ailleurs, il y a beaucoup de hadiths. Nous allons donner un premier hadith où le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, selon Abu Amama, As'ad bin Zarara, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man sarrahu an yazillahu Allahu yawma la zilla illa zillu, celui qui veut profiter de l'ombre du trône de Allah, le jour où il y aura plus de l'ombre, le jour de la résurrection, le jour où les gens vont souffrir à cause de la chaleur extrême, Allah va faire rentrer certaines catégories de personnes sous l'ombre de sa trône. Et le prophète a dit, celui qui veut gagner cette ombre-là du trône de Allah, qu'est-ce qu'il doit faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, وَلُيَسِّرَ عَلَى مُعَسِّرٍ, qu'il facilite à celui qui a des problèmes, qu'il tolère à celui qui est en difficulté, de le tolérer,
d'aller doucement avec lui. Celui qui doit vous donner votre argent, le moment arrivé, et n'a pas les moyens, allez-y doucement avec lui. Soyez clément, soyez miséricordieux, soyez bon. Ne le traumatisez pas, laissez-le. Selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous faites ainsi, vous serez dans l'ombre du trône. Man yuyassira ala mu'assirin, aw la yada'a anhu, ou bien de lui laisser d'ailleurs la dette. Regardez comme le prophète est en train de suivre les recommandations de Allah. Allah dit, soit vous allez patienter avec lui jusqu'à ce qu'il vous donne l'argent, soit vous le laissez l'argent, vous le gratifiez. Et le prophète nous dit, comme il connaît le secret que Allah lui a donné, il dit, celui qui veut profiter de l'ombre du trône de Allah le jour de la résurrection, le jour où il n'y a pas d'ombre que l'ombre d'Allah, que cette personne tolère, que cette personne facilite, attend, donne du temps à celui qui doit lui donner l'argent, de lui donner du temps. Ou bien, si c'est possible, de le laisser carrément l'argent, de lui pardonner. Un autre hadith, mes chers frères en islam, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait encore, man anzara mu'assiran, celui qui a donné du temps à celui qui est en difficulté. Vous avez votre argent avec la personne, vous le demandez une fois, deux fois, trois fois, vous voyez que ça ne va pas avec lui. Et vous lui avez donné du temps. Vous lui avez dit que, ok, je suis d'accord, mais je te laisse. Le jour où tu auras d'argent, donne-le-moi. Je ne vais plus te demander encore. Mais Allah sait la situation dans laquelle tu te trouves. Le jour où tu auras de l'argent, tu me le donneras. Ah, quels gens, quelles personnes peuvent faire des choses comme ça? Alhamdulillah, il y en a beaucoup qui le font. Mais beaucoup aussi ne le font pas. Le prophète dit, celui qui donne du temps à celui qui est en difficulté de payer sa dette, فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةً, il aura des récompenses par jour de facilitation. C'est-à-dire que chaque fois quand il lui donne du temps, il donne une journée, je t'accorde une journée, il a les récompenses auprès de Allah. Je t'accorde 2 jours, il a les récompenses de 2 jours. Je t'accorde 1 mois, il a les récompenses de 1 mois. Je t'accorde ceci. Le prophète dit, chaque jour, il aura des récompenses auprès de Allah. Et dans le même hadith, celui qui a écouté le hadith et nous a dit, il dit encore, le prophète a dit même chose, mais il dit, man anzara mu'assiran, celui qui a donné du temps à celui qui est en difficulté, falahu bi kulli yawmin mislahu, mais à chaque jour, il aura 2 fois les récompenses. 2 fois des récompenses. Et celui qui a amené le hadith dit, je n'ai pas compris. Premièrement, le prophète dit, il aura des récompenses par jour. Maintenant, dans le même hadith, il dit, il aura 2 fois des récompenses par jour. Et j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que la personne va avoir? Celui qui a donné du temps à celui qui est en difficulté. Vous avez dit ici, il aura la récompense d'1 jour. Vous avez dit ici, il aura récompense 2 fois de récompense. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lahu bi kulli yawmin mislahu sadaqatan qabla an yahilla ad-dayn. C'est-à-dire que lorsque il a donné la dette, il lui a dit, dans 1 mois, tu vas me donner mon argent. Ils sont d'accord. Chaque jour, jusqu'à 1 mois, Allah lui donne des points, Allah lui accorde des récompenses. Même si le moment qu'il a dit n'est pas arrivé, le fait de donner une dette à quelqu'un,
c'est comme si vous avez donné de l'aide. Alors vous aurez de récompenses jusqu'au jour où il va vous remettre l'argent. Vous aurez récompense par jour. Maintenant le prophète dit, فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ, si le moment de payer, la dette est arrivée, et فَأَنْزَرَهُ, et le gars n'a pas pu payer, et il a accordé encore du temps supplémentaire, Allah dit, فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ. Maintenant, chaque jour après le terme, chaque jour qui va suivre, il aura 2 récompenses. C'est-à-dire 2 fois de récompense. C'est comme il aura une récompense de 2 jours par jour. 2 jours par jour. Jusqu'à ce que la personne ne lui paye l'argent. Ça, c'est celui qui a donné du temps. Hein. Quant à celui qui aura pardonné, vous voyez, alors que sa récompense serait multiple. Mes chers frères en islam, pour terminer, nous allons vous donner un peu ce qui s'est passé avec un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, appelé Abu Qatada. Abu Qatada a donné l'argent à quelqu'un comme dette. Le moment arrivé, il a espéré pour que la personne lui donne l'argent. La personne ne lui a pas donné l'argent. C'est un frère musulman. Il est parti chez lui, on dit qu'il n'est pas à la maison. Le lendemain, il est parti, on dit qu'il n'est pas à la maison. Le surlendemain, il est parti, on dit qu'il n'est pas à la maison. Alors que le gars est là, mais il se cache. Il se cache parce qu'il n'a pas l'argent pour payer. Et un jour, quand Abu Qatada est arrivé à la maison, il a trouvé un petit enfant qui est sorti de la maison. Il a appelé l'enfant. Il dit, où est ton papa? Quand je l'appelle, il ne répond pas. Je suis venu, j'ai dit assalamu alaikum, assalamu alaikum. Je cherche telle personne, mais la personne ne sort pas. Il est où? Il dit, il est à la maison. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il est en train de manger. Alors, il dit, ok, l'enfant est parti. Et Abu Qatada dit, il a appelé le nom de gare. Toi, on m'a appris que tu es à la maison, que tu es en train de manger. Je t'appelle, je veux mon argent. Le gars est sorti. Pourquoi je ne te vois plus? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu ne veux pas que je te voie alors que tu sais que tu as l'argent? Mon argent avec toi. Et le gars a dit, je suis en difficulté financière. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai aucun sou. Et Abu Qatada lui dit, Allah, au nom de Allah, tu es sûr, au nom de Allah, ce que tu es en train de dire, c'est vrai que tu n'as pas d'argent? Il dit, Wallahi, je n'ai pas d'argent. Je suis en difficulté. En même temps, Abu Qatada a commencé à pleurer. Pourquoi il est en train de pleurer? C'est comme il est en train de dire, Wallahi, je ne sais pas que tu n'as pas les moyens. Je pensais que tu ne veux pas me donner mon argent. J'ai entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, Man nafasa an gharimatin, celui qui donne du temps à celui qui a une dette, il lui donne du temps, il lui accorde du temps. Celui qui a une dette, il lui accorde du temps. Ou bien lui gratifie, ou bien lui laisse la dette carrément. Kana fi zillil arshi yawm al-qiyamah. Il sera sous l'ombre du trône de Allah le jour de la résurrection. Mes chers frères en islam, voilà un peu ce que nous avons aujourd'hui. Pour ceux-là qui ont l'argent avec des gens et que ces gens-là ont des difficultés pour payer, qu'ils leur accordent du temps ou bien qu'ils les gratifient. Pour pouvoir profiter également, que Allah les facilite leurs activités et que Allah les pardonne leurs fautes et les erreurs. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la foi
la patience et la clémence de nos frères pour pouvoir les gratifier d'ailleurs les dettes ou bien les donner du temps pour pouvoir les payer. À ceux qui ont des dettes, nous prions encore une fois Allah de nous aider à nous débarrasser de nos dettes. Godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talikai mai kowa da komai. Mun shaida Allah abin bauta ne da gaskiya babu kamansa. Mun shaida Allah subhanahu wa ta'ala bai da abokin tarayya, ya yi mana baiwa, ya taimake mu, ya ɗora mu akan addini, ya karantar da mu komai. Mun shaida shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne, manzonsa ne, Allah ya aiko shi zuwa gare mu domin ya nuna mana hanyar da ya kamata mu bi a wannan duniya saboda gobe kiyama ya zo mana da sauki. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, da shi da iyalansa da abokansa, da waɗanda suke riƙe da sunnansa, waɗanda suke yaɗa ta. Bayan haka yin uwa musulmi, a kullum a kowane lokaci muna kiran juna da mu ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah, saboda za mu bar duniyan nan. Mu ji tsoron Allah, saboda za mu kwanta kabari. Mu ji tsoron Allah, saboda za a tayar da mu tsaya gaban Allah. Allah ya bincike mu. A wannan ranar tsoron Allahnmu kadai ita ce za ta cece mu. Tsoron Allahn da muka yi a duniya shi ne zai kawo mana sauƙi a wannan ranar. Allah ya ce da mu, wa tazawwadu, ku nemi guzuri na tafiya, za ku tafi, za ku bar duniya, ku nemi guzuri abinda zai kai ku can, ba abinda za ku bari duniya ba, abinda za ku tafi da shi, ku nemi wannan guzurin. Wani zai ce ko kuɗi ne, ko menene, a can ba bukatan kuɗi. Fa inna khairaz zadi taqwa, mafi alkhairin guzuri da ake so mu rika shine guzuri na tsoron Allah. Sai Allah ya ƙasa ba mu shawara, fattakuni, ku ji tsoro na ya ulul albab, ya ku masu hankali. Mai hankali shi yake tsoron Allah, mara hankali sai ka ga yana sabon Allah. Allah kai mana arziki da tsoronka. ‘Yan uwa musulmi, mun yi bayani mai tsawo, huɗu ba ɗaya uku game da bashi. Allah ka raba mu da bashi. Mun yi bayani akan waɗanda suke wasa da bashi, suna da bashi, babu ruwansu da biya, suna da abun biya, ko sun fara samun abun biya, amma ba su biya. Saboda mai shi bai tambaye su ba, kawai saboda suna ga sun fi ƙarfin mai shi, suka yi shiru suka bari, suna ganin kamar shi kenan. An yi mana huɗuba, an yi mana bayani cewa mutumin da bashi ke kansa in ya mutu bai shiga aljanna, ba zai shiga aljanna ba. Shi yasa ka biya bashinka kafin ka bar duniya. Wanda yake da bashi ya yi ƙoƙarin biya, wannan ba kuma sai mun yi dogon bayani ba, mun fahimta. Yau maganarmu shi ne wanda yake bin bashi, wanda yake bi bashin, wanda kuɗinsa ne ya bayar bashi. Da farko Allah ya saka masa da alkhairi. Mutumin da ɗan uwanka zai zo wurinka ce, wani ina da matsala, don Allah ka taimake ni, ina bukatan kuɗi. Ka yadda ka cire kuɗi ka bashi, wallahi Allahn da ke sama shine zai saka maka. Dan kafin da shi wani matsuwa ne ai. To da kai Allah yake magana a yau, ba wanda ya ci bashin ba, kai da ka bayar da bashi, da kai Allah yake. Menene Allah ya ce? Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wai idan wanda ka bashi yana cikin matsuwa, to ka saurara masa, wa in kana zo usratin, wanda ka bashi bashin yana cikin matsuwa bai da abin da zai biya bashi, fa naziratun, ka bashi dama ila maisara, zuwa lokacin da zai samu sauki. Wannan shawara ne daga Allah. Ashe lokaci yayi. A takaice,
sai Allah ya ce in zaka yafe mishi bashin kuma da wannan yafi alkhairi. Jama'a ana nufi kenan in zaka yafe bashi wannan in zaka yafe yafi alkhairi, amma ba zaka yafe ba kaga bai da shi ka bashi sauki. Mun kawo hadisai wanda muka karanta a takeice anan muna cewa bashi in dai mutum yana bin ka kana bin shi bashi kaga bai da shi, wallahi in ka sauƙaƙe masa ka rage masa lokaci ka bashi dama kowane rana ana baka lada kamar da hadisi ya nuna. In kuma ka yafe masa kwata-kwata Allah zai sa ka ƙarƙashin inuwan al'arshin Allah ranan da babu wani inuwa sai inuwan al'arshin Allah. Jama'a yana da kyau mu rika sassauta ma waɗanda muke bin su bashi, balle in mun san ba su da shi. Mu daina cewa ai mun kai ƙaran su wurin hukuma a kama shi a kulle, in ka bari an kulle shi don bai da shi ya zai ya biya ka yana kulle. Wannan shine wanda kuma ya san bashi na wuyansa yake da shi ya biya ya ki biya, wannan shi da Allah ya san kuma inda zai shiga. Allah ka rufa mana asiri, Allah ka sa mu gama duniya lafiya. Ubangijin Allah ka sa mu samu sauki a rayuwarmu na duniya, ka sa kuma mu samu sauki a rayuwarmu na kiyama. Muna roƙon Allah madaukakin sarki don abin da ya gagare mu Allah ya sa mana hannu, abin da ya fi ƙarfin mu Ubangijin Allah madaukakin sarki ya sa ya taimake mu. Mara lafiyar mu Allah ya ba su lafiya, magabatan mu Allah ya je kansu, ran da zamu cika Allah ka sa mu cika da imani. Kasashen mu da ke fama da ƴan ta'adda Ubangijin Allah ka kawo musu sauki. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.